Hi, hello everyone. Welcome to 90 Plus Double Power Tuition, world's first learning assurance model. I'm Manisha. I'm your biology tutor. Okay, I hope you already know about double power tuition and all. Okay, good evening all. How many of you have joined? Seven participants are there. Good evening, Adityan, Arsha, Trinad, Alan, Andrea, Ankita. Good evening, all of you. Okay. Okay, so I hope you already know about double power tuition. So for your information, I can just explain it one more time to you. So basically, you know that we discuss concept in the day one, and we make the concept very thorough to all of you. And if you have any doubts, you can ask in the day one. Okay. And after that, once you learn the concept really well, in the day two, we will be discussing many question and answers from that particular concept. So this is a workout session. So you already know that today is our day two. So we will be discussing question and answers from the concept that we have learned yesterday. Okay. So today is the workout session. Okay. So before that, let me ask you one thing. Uh, Yesterday all of you have attended the exam, right? എല്ലാവരും ഇന്നലെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തതല്ലേ? നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് 10 minutes നമ്മളൊരു എക്സാം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? All of you attended the exam, right? ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുവോ? Now itself, can you just inform? Okay, let me please put yes or no in the chat box. Okay. Okay. Ankita attended, Andrea attended, then how many more? Alan also attended. Then okay, Zaiba. Okay, Arsha. How many more? Trinath, Parvati. Did you attend? Please let me know. Okay, let me ask. Adityan, did you attend the exam yesterday? Did you attend the class yesterday, Adityan? Madam, which chapter is this? This is nutrition in plants. I Sorry, know how. Sorry? I know how a chapter. You don't have that chapter? No. Okay, you do one thing. Which chapter you want? Okay, Adityan, if you don't want this chapter, you can just contact your class tutor, okay? Okay. Please contact your CT and join the class you want. Okay? You can Okay. leave, Adityan. Okay. Mhm. Okay. So I think all the others have attended. Please turn on your camera, okay? All of you, please turn on your camera. Parvati, have you attended the exam yesterday? Yes. Okay. Okay, okay. What about Shan? Shan, have you attended the exam yesterday? Trinath, did you attend? No, ma'am. Shan didn't attend the exam? Or Trinath? Ma'am, I didn't attend the exam. Sorry, who's this Trinath? Okay, okay. 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 So we can do one thing. Since some of you have didn't attend the exam, like I suppose there should be more people who didn't attend the exam. So we can do one thing. Usually in the beginning of the workout session, we discuss the question and answers, like we just go through the answer key and all. Yesterday we didn't discuss the answer key. It was supposed to happen yesterday, but some of you left earlier, so we didn't discuss that yesterday. So we can do one thing. After today's session,
almost at 7:50 p.m. I will activate the exam one more time for you. So you can attend that one more time if you want to attend. And after that, we will just discuss the answer key. Okay? Okay, I hope it's clear. So first, we will just revise the chapter that we have discussed yesterday. So I'll share my PPT with you. So as you know, we are discussing the chapter nutrition in plants. Okay, I hope it's clear to you. So yesterday we have discussed a few topics from this chapter, and I will share that PPT with you, and we will just revise the points that we have already learned, and after that we will do the workout session. Okay, so I'll share my PPT. So if it's not visible, please let me know. Okay. Okay, I'm sharing my PPT with you. Is it visible? Please just give me a thumbs up if it's visible. Okay. Okay, Andrea, thank you for responding. Okay. So yesterday we have discussed a few topics from this chapter. Okay. So we will just go through them. Okay. So first thing we have discussed in this chapter was about nutrients. Like what is actually nutrients, right? We discussed the definition of nutrients, what kind of nutrients we can see in the food and all, right? So here you can see the different types of nutrients you will get from food. So in generally we can say nutrients are very essential molecules that can, which are very important for our life processes to happen. So you can say that generally. And if somebody asks you what are nutrients, you can say that the molecules like carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals that you get from food are called nutrients because they are very essential for the life processes to happen. Okay, so this is what we have discussed first. That's about nutrients. Okay, the different types of nutrients that you get from food. Okay, all these things we call them nutrients. Then we discussed about the importance of nutrients or nutrition. So what is the difference between nutrients and nutrition? Nutrients means all those elements that we have just mentioned now, like carbohydrates, proteins, vitamins, all of them are called nutrients. At the same time, how you get them into your body, that is what we call as nutrition. The mode through which you will get the nutrients into your body is what we call nutrition. So in our case, what we do? We eat so that we get we get nutrients through our food. Okay, so that's our mode of nutrition. But when it comes to some green plants in the കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. So you already know they make their own food. അപ്പൊ അവരുടെ nutrition is different from our nutrition. So our way of getting nutrients is different from the plant. So there are different types of nutrition. So that's the difference between nutrients and nutrition. Please keep that in your mind. Okay. Okay. The importance of nutrients or nutrition, if we I hope you can see here. So first point is nutrients enable living organisms to build their bodies. So yesterday we have discussed about it. നമ്മൾ ഓരോ സെല്ലും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും പ്രോട്ടീൻസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്. So these elements are very important. അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സെൽസ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So our whole body is built of these nutrients. So that is the first point. Second one, nutrients enable living organisms to grow. Right? How they are growing? നമ്മളെ സെൽസിന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോഴാണ് ഓർഗാനിസംസിന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ പുതിയ സെൽസ് ഉണ്ടാക്കണം. പുതിയ സെൽസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും പ്രോട്ടീൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ന്യൂ സെൽസ് ക്യാൻ ബി ഫോംഡ്. So we can say for growth to happen, nutrients are very important. Okay, next point we can say nutrients enable living organisms to repair damaged parts of the body. That means
ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സെൽസ് ഒക്കെ ഡാമേജ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഡാമേജ് റിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിലും വി റിക്വയർ ദോസ് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് സെൽസ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും പ്രോട്ടീൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ആ ഡാമേജ് ആയ സെൽ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് പുതിയ സെല്ലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഫോർ റിപ്പയറിംഗ് ഡാമേജ് and also any kind of like dead cells or anything in our body, we require nutrients. Then lastly we can say it provides energy to carry out life processes. Yesterday I told you, even for sleeping you require energy. The moment you don't produce energy in your body, you are dead. അപ്പൊ എനർജി ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേജ് നമുക്കില്ല, എനർജി വേണ്ടാത്ത ഒരു സ്റ്റേജ് നമുക്കില്ല. സോ ഹൗ we will get this energy? By breaking down the nutrients like carbohydrates. Carbohydrates ഒക്കെ break down ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നത്. So getting that energy is also completely dependent on the availability of nutrients. Okay, so I hope it's clear. Okay, 1 minute. Okay, so Arsha, are you able to follow? Yes, ma'am. Okay. Okay. Is there anybody else to join? Just have a doubt. Okay. Okay, Daksh, are you able to follow? Yes, ma'am. Okay. So we have 12 students here. I don't know. We should be joining more. Okay, anyway. Okay, Sharon. Okay, Sharon, what happened? മാം ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തേ. അപ്പൊ എന്താ Sorry? ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തേ. ഇന്നാണോ? ആ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഷാരോൺ, നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഇന്നലത്തേത് റിവൈസ് ചെയ്യാ കേട്ടോ. വി ആർ ജസ്റ്റ് റിവൈസിങ് ദ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് വി ഹാവ് കവേർഡ് യെസ്റ്റർഡേ. പിന്നെ 7:50 ആവുമ്പോൾ ഐ വിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ദി എക്സാം വൺ മോർ ടൈം ബിക്കോസ് സം ഓഫ് യു ഹാവ് മിസ്ഡ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഷാരോണിന് വേണമെങ്കിൽ ആ എക്സാം ഒന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം we will discuss the answer key. Okay, so one thing I want to tell to all of you that ഇന്നലെ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ലീവ് ആയി പോയി. Please don't do that. After attending your exam we will discuss the answers here, so please leave only after that. Okay, okay all. Okay, so I hope this much is clear to you. We have revised some of the points that we have discussed. So I hope that much is clear to you. Okay, then we have discussed about how the nutrition is important for plants, animals, humans, and all the living organisms out there. Okay, so we have later that we have discussed about two important mode of nutrition. Appo ee mode of nutrition എന്ന് പറയുന്നത് for all living organisms in general we can say there is there are two modes of nutrition. അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാനൊന്ന് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കാം. സൈബ, ഡു യു റിമെമ്പർ വാട്ട് ഇസ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ? ഓർമ്മയുണ്ടോ സൈബ? Yes, ma'am. Okay, you tell me what is autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition is the organisms that make themselves food and all. Okay, that means organisms who make their own food, who prepare their own food. Okay, that is what we call autotrophic nutrition. Okay, very good, Zaiba. Okay, please turn on your camera, all of you. Okay, I can see if you are not turning on your camera, I can see that. So please turn on your camera. Okay, then Andrea, can you tell me what is meant by heterotrophic nutrition? Do you remember?
Andrea? Andrea? Yes. Tell me. Heterotrophic nutrition means the plants take food from other organisms. Plants? Only plants? Animals. No, we can say living organisms or organisms in general. Okay. Okay. Very good, Andrea. So basically, any organisms that who make their own food, we can call them autotrophs, and they are following autotrophic nutrition as their mode of nutrition. Organisms those depend upon other organisms for their food, we can call them heterotrophs, and the mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. Okay, I hope it's clear. Animals, plants നല്ല examples ആണ്. Green plants, autotrophs and examples ആണ്. Heterotrophs and example ആണ് animals. So basically they are examples of it. Okay, so we know about autotrophic nutrition. It is a mode in which organisms make their own food. Organisms are called autotrophs and examples are green plants. Then when it comes to heterotrophic nutrition, we can say it means organism depend upon other organisms. Okay, other organism എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ ഓട്ടോട്രോഫ്സിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. സ്വന്തമായി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓട്ടോട്രോഫ്സിനെ ആയിരിക്കും കൂടുതലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോട്രോഫ്സിന് കഴിക്കുന്ന വേറെ ഹെട്രോട്രോഫ്സിനെ ആയിരിക്കും അവർ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവുക. So in that way, directly or indirectly, they are depending upon autotrophs. അങ്ങനെയുള്ള organismsനെയാണ് we call them heterotrophs. Okay, I hope it's clear. എന്തെങ്കിലും doubt ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ. And examples are animals, including human beings. We all are heterotrophs. Okay, now we have the difference between the autotrophs and heterotrophs. So basically, autotrophic nutrition means synthesizing their own food. They won't depend upon anybody. Examples are green plants, algae, and microorganisms. Some microorganisms. Heterotrophic nutrition, it's found in organisms who can't synthesize their own food, and they will be directly or indirectly depending upon autotrophs. And humans, birds, and all of them are the examples of heterotrophs. So I hope it's clear. If it's clear, please give me thumbs up. Okay. So next we have discussed about photosynthesis, through which the process through which process our plants are making their own food. അപ്പോൾ plants സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ plants മാത്രമല്ല, some micro organisms also do the same. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രോസസ് photosynthesis, basically the production of or the synthesis of food in the presence of light is what we call photosynthesis. അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 6 carbon dioxide molecules combine with 6 molecules of water to give carbohydrate. Carbohydrate ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഫോമിലാണ് ഫോം ചെയ്യുക. And it will also give 6 molecules of oxygen in the presence of sunlight and chlorophyll. So sunlight important ആണ് ഇവിടെ, chlorophyll important ആണ്. സൺലൈറ്റിന്റെ എനർജി ക്ലോറോഫിലിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഈ പ്രോസസ് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ chlorophyll is basically present in the leaves itself, in the chloroplast, in the leaves. സെൽസിനകത്തുള്ള ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനലിനകത്ത്, സെൽ ഓർഗനലിനകത്താണ് ഈ സൺലൈറ്റിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ളത്. Okay, so basically this process happens like in the presence of sunlight, using all this raw material like carbon dioxide, water, and all of this. Okay, and it produces carbohydrate called glucose first. ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടാവുക. Then this glucose will be our kunju kunju molecules ആണ്. So it will be connected together to make something called starch. എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റാർച്ചിന്റെ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടാവുക. Okay, we have mentioned about starch and all later. Then the raw materials here we already know. Carbon dioxide, sunlight, water, then soil കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, as I told you, some minerals are also required. So that is coming from soil. Okay, so that's why the picture of soil is given here.
ഓക്കെ സോ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ലീഫിൽ എത്തേണ്ടത്? കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ലീഫിൽ എത്തേണ്ടത്? ബിക്കോസ് ലീവ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ദ ഫുഡ് ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്. അവിടെയാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ ഇതൊക്കെ ലീവ്സിൽ എത്തണം. അപ്പൊ ലീവ്സിൽ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സോ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ്. വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് എങ്ങനെയാണ് എത്തുക? അവരെവിടെ ഉണ്ടാവുക? ദേ ആർ ഇൻ ദി സോയിൽ. ഓക്കെ, സോയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ സോയിലിൽ നിന്ന് ദേ വിൽ ബി taken to leaves through some pipe like cells. പൈപ്പ് പോലെ ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെൽസ് ഉണ്ടാവും. ആ സെൽസ് ആദ്യം റൂട്ട്സ് അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. റൂട്ട്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റെമ്മിലേക്ക്, സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചസിലേക്ക്, ബ്രാഞ്ചസിൽ നിന്ന് ലീവ്സിലേക്ക്. ആ വഴി ഈ പൈപ്പ് പോലത്തെ സെൽസ് ആണ് കൊണ്ടുപോവുക. ആൻഡ് ദീസ് സെൽസ് ആർ കോൾഡ് സൈലം. ഇന്നലെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ദീസ് സെൽസ് ആർ കോൾഡ് സൈലം. ഓക്കെ, സൈലം. അപ്പൊ ഈ സെൽസ് ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സോ ദേ ആർ ബേസിക്കലി കണ്ടിന്യൂസ് path without any blocks. So basically they will carry water from soil through roots, stem, branches and to leaves. Okay, ആ വേയിലാണ് ഇവര് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. Okay, then we discussed about how carbon dioxide is getting into leaves. Carbon dioxide ലീവ്സിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ലീവ്സിന്റെ മുകളില് സർഫസില് some tiny pores are present. Okay, these tiny pores are called stomata. ഈ സ്റ്റൊമാറ്റനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബീൻസിന്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പ് ഉള്ള സെൽസ് ഉണ്ടാവും. വി കോൾ ഇറ്റ് ഗാർഡ് സെൽസ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ഗാർഡ് സെൽസ് actually control the opening and closing of these pores, and these pores are called stomata. Through stomata only carbon dioxide is getting inside and oxygen will be going outside after photosynthesis. We know that during photosynthesis oxygen is released and it is going outside through the stomata. Okay, so carbon dioxide getting into the leaves through stomata. Okay, and it is guarded by the guard cells. Okay. Okay, Sharon. Okay, Sharon, ask. What happened? മാം അവർക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടുന്ന അല്ല, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉള്ളത് പുറത്താണ്, എയറിൽ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉള്ളിലേക്ക് വരണം. അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ ദ സെയിം വേ. അതായത് നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ, പുറത്ത് നമ്മളെ ചുറ്റുമല്ലേ ഉള്ളത് ഓക്സിജൻ. സോ വി ജസ്റ്റ് ബ്രീത്ത് സോ ദാറ്റ് നോസ്ട്രിൽസിൽ കൂടെ ഈ ഗ്യാസ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. ഇൻ ദ സെയിം വേ അവിടെ ബ്രീത്തിങ് അല്ല നടക്കുന്നത്. സിൻസ് ദി സ്റ്റൊമാറ്റ ഇസ് ദർ, സ്റ്റൊമാറ്റയിൽ കൂടെ പുറത്തുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉള്ളിലേക്ക് വരും, ഉള്ളിലുള്ള ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് പോകും. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ, ഷാരോ? അങ്ങനെയല്ല, ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അവരുടെ പ്ലാന്റിലുള്ള ഏത് പാർട്ടിലോട്ടാണ് അത് പോണേ? ലീവ്സിലേക്ക്. ലീവ്സിലല്ലേ സ്റ്റൊമാറ്റ ഉള്ളത്? ഓക്കെ, ലീവ്സിലാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് സ്റ്റൊമാറ്റ. അപ്പൊ സ്റ്റൊമാറ്റ കാരണം ലീവ്സിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത്. സോ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ലീവ്സ്. സോ ലീവ്സിലേക്കാണ് ഇതിന് പോവേണ്ടത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? Okay, so that's what happens in the case of carbon dioxide. It is there in the atmosphere. It is coming inside the leaves through the tiny pores called stomata. ഈ സ്റ്റൊമാറ്റന്റെ ഉള്ളില് ലീവ്സിലെ സെൽസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലീവ്സിലെ സെൽസിൽ വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ അത് ഇൻവോൾവ് ആവും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഗാർഡ് സെൽസ്. ദീസ് ബീൻ ഷേപ്ഡ് സെൽസ് ആർ കോൾഡ് ഗാർഡ് സെൽസ്. അപ്പൊ ഈ ഗാർഡ് സെൽസ് ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഗാർഡ് സെൽസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വാട്ടർ വരുമ്പോൾ അത് സ്വോളൻ ആവും. സോ ദെൻ ദേ വിൽ ജസ്റ്റ് മൂവ് അപ്പാർട്ട്. അപ്പൊ ഈ ഓപ്പണിംഗ് ഇവിടെ വിസിബിൾ ആവും. ആൻഡ് ദെൻ ദേ വിൽ ക്ലോസ് വെൻ ദി വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഫ്രം ഗാർഡ് സെൽസ് ഇസ് ഗോയിങ് ഔട്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഗാർഡ് സെൽസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗാർഡ് സെൽസ് സ്വോളൻ ആയിട്ട് അതിങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ ഓപ്പണിംഗ് വിസിബിൾ ആവും, സ്റ്റൊമാറ്റ വിൽ ബി വിസിബിൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റൊമാറ്റ വിൽ ബി ക്ലോസ്ഡ് ബിക്കോസ് ആ സെൽസ് പഴയ പോലെ തന്നെ ആവും. വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദിസ് യെസ്റ്റർഡേ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ എൻട്രീനെ പ്ലാന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ next raw material or the important thing we require for photosynthesis is sunlight.
Sunlight is there, sun is there outside. നമുക്ക് ആ ഒരു എനർജി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. So one thing is that photosynthesis always happens in the daytime. ഡേലൈറ്റിലാണ് photosynthesis നടക്കുക, because then only we will get the plants will get the sunlight, right? അപ്പോൾ എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സൺ ആണ്. ദി എനർജി ഓഫ് സൺ അത് ലൈറ്റിന്റെ ഫോമിലാണ് പ്ലാന്റ്സിന് കിട്ടുക. ആൻഡ് ദിസ് പ്ലാന്റ്സ് വിൽ ട്രാപ്പ് ദിസ് എനർജി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ and use it. Okay, അപ്പൊ ഈ സൺലൈറ്റിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുമ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കും. ഈ ഫുഡാണ് ഹെട്രോട്രോഫ്സ് കഴിക്കുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി അവർ എനർജി ഇസ് ഓൾസോ കമ്മിങ് ഫ്രം സൺ ഓൺലി. എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിന്റെയും എനർജി ഇസ് കമ്മിങ് ഫ്രം സൺ, because we can't directly make food from sun using sunlight, but plants are doing it for us. അപ്പൊ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നുള്ള എനർജിയും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും basically that energy is also coming from sun. So we can say sun is the ultimate source of energy for all living organisms. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇവർ സൺലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, in leaves, in the cells, you can see cell organelles called chloroplast. ഈ green color ഉള്ള chloroplast. ഈ green color വരാൻ കാരണം there is a green pigment inside the chloroplast that called chlorophyll. Okay, appo ee chlorophyll will trap the energy from the sunlight and use it for the photosynthesis. Okay, so chloroplast is there in the cell. It is a cell organelle. It contains green pigment called chlorophyll, and this chlorophyll trap the energy and use it for the process of photosynthesis. Okay, ഇതാണ് usually നടക്കുക. Then during photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight uses carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. അപ്പൊ നമുക്ക് സിംപ്ലി ഇങ്ങനെ പറയാം, ക്ലോറോഫില്ലും സൺലൈറ്റും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. നോട്ട് ഓൺലി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, ഓക്സിജൻ ഇസ് ഓൾസോ റിലീസ്ഡ്. Okay, simply നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. Okay, oxygen is also released in this process, and ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന carbohydrate is actually called glucose. ഈ glucose ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടാവുക. Glucose is formed first. ആ ഗ്ലൂക്കോസിനെ എടുത്തിട്ട് കുറെ ഗ്ലൂക്കോസുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരു മാല പോലത്തെ ഒരു മോളിക്യൂൾ ആക്കി plants will store, and that molecule is what we call starch. അപ്പൊ starch ആണ് end product of photosynthesis. Photosynthesis കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇലയിൽ സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ we can actually understand whether photosynthesis happened or not. സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ photosynthesis നടന്നു, സ്റ്റാർച്ച് ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ photosynthesis നടന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകം എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. സോ സ്റ്റാർച്ച് ഇസ് ഓൾസോ എ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്. ഒരു മാല പോലെ ഇങ്ങനെ കുറെ മോളിക്യൂൾസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായതാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ്, അതുപോലെയുള്ള മോളിക്യൂൾസ് കണക്ട് ചെയ്തുണ്ടാകുന്നതാണ് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യെസ്റ്റർഡേ നമ്മൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സെല്ലിന്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വി നോ സെല്ലിന് ഒരു ഔട്ടർ ബൗണ്ടറി ഉണ്ട്, വി കോൾ ദം സെൽ മെംബ്രെയിൻ. ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് സൈറ്റോപ്ലാസം, ദെൻ ന്യൂക്ലിയസ്. ദെൻ ആ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ കുറച്ച് ഓർഗനൽസ് ഉണ്ടാവും. ഓർഗനൽസ് ഹാവ് സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻസ്. സോ ഓരോ ഓർഗനലിനും ഓരോ ഫങ്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക. സോ ഹിയർ ഈ കേസിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ കേസിൽ ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓർഗനൽ ഇസ് ദ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലുള്ള ക്ലോറോഫിൽ ആണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് നടക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് മച്ച് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് യെസ്റ്റർഡേ. ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഡേ 1 ടോപ്പിക് അല്ലേ. നൗ ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ ഡു ദി വർക്ക്ഔട്ട് സെഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ഷെയർ മൈ വർക്ക്ഔട്ട് questions with you. Please wait a minute. Okay, okay, എല്ലാവർക്കും റിവിഷൻ ഒക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ? Can you just give me a thumbs up if you're okay? Okay, so I will share my PPT with you.
Visible alle? Can somebody say yes? In the chat box, I think you are muted, alle? Okay. 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 So let's move on to our workout session. Okay. Sorry. Okay. So our nutrition plans, we'll discuss the questions. What are nutrients? Okay. I will ask someone and I would like you to give some hints. അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ പറയണ്ട, കുറച്ച് ഹിൻസ്, എന്തെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഹിൻസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. അതായത് വേറൊരു ആൻസർ അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് കേട്ടാൽ ഇതാണ് ആൻസർ എന്ന് ഓർമ്മ വരണം. അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ മാത്രം കൊടുക്കുക, ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ പറയരുത്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ കോൾ സംവൺ. ഓക്കെ, whom I'll ask. Okay, Alan, can you give some hints for this answer? It has an organism to build their body. Okay. It requires for the organisms to build their body. Okay. Let's see. നമുക്ക് നോക്കാം. Okay. So before discussing this question, we will അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. Okay. Next question is difference between autotrophic and heterotrophic nutrition. We will ask this to someone. ഒരു മിനിറ്റ്. Okay. Asiya, can you answer this one? Difference between autotrophic and heterotrophic nutrition. Asiya. Asiya? ഇല്ലേ? See, I am unmuting all of you. വേണ്ട ആൾക്കാർ മാത്രം മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചാൽ മതി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. അതുകൊണ്ടാ. ഹലോ, ആസിയാണോ അത്? No, you can keep yourself muted. ആസിയ മാത്രം ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ മതി. ആസിയനെ കാണാത്തോണ്ട ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? Anyway, is she put any message in the chat box? Check ചെയ്യട്ടെ. No. Okay, I'll ask somebody else. നേരത്തെ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരോടായിരുന്നു ചോദിച്ചത്? I don't remember. Daksh, can you tell me difference between autotrophic and heterotrophic nutrition? Autotrophic nutrition, organisms synthesize food by themselves through photosynthesis. Okay. Not dependable on any other organisms for food. Example, green plant, algae, etc. Okay. Okay. So you told about autotrophs, right? Very good. Very good, Daksh. Heterotrophs നെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വേറെ ആരോടാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Okay. Shan, can you tell me what is meant by heterotrophs? Heterotrophic nutrition. Shan, please unmute yourself and tell. One minute, okay? Shan? Shan ഇല്ലേ? Okay, Parvati, can you tell? Okay, Shan. It's okay. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ ഷാൻ. Okay.
Okay, Parvati, പറഞ്ഞോ. Food is Sorry. obtained from other organisms. Food is obtained from other organism എന്നാണോ? Ma'am, അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞേ? ക്ലിയർ ആയില്ല. Can you tell that one more time? ma'am, food is obtained from other organisms. Oh, okay. Such means they are getting their food from other organism. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? Heterotrophs. Okay, very good. Can you give me an example for that? Human Okay. animals. Okay, very good. Very good. Okay. Next. Okay, we'll see the answer. Okay, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടേബിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. Organisms synthesize food by themselves through photosynthesis is what we call autotrophs. Then they are not dependent on any other organism. Examples are green plants, algae, microorganisms and all. Then heterotrophs, they do not synthesize their own food. They depend upon others. They are dependent. And humans, birds, all of them are the example for that. Okay, so you got your answer right. Very good. ഇനി നമ്മൾ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം. സോ അലൻ ഒരു സോറി 1 minute. ഓക്കെ, എല്ലാരും ഒരു കാര്യം ചെയ്യോ. അലൻ നേരത്തെ ഒരു ഹിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ യുവർ ബുക്ക്? എല്ലാരും ഒന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യണേ. ഒന്ന് റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ ആൻസർ. എന്താണ് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നുള്ളതിന്റെ ആൻസർ ജസ്റ്റ് പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ യുവർ ബുക്ക്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ പറയാം. That will be better. പെട്ടെന്നായിക്കോട്ടെ കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കോ. ഓക്കെ, ആ സമയം നമുക്ക് അലനോട് ആൻസർ വയ്ക്കാം. ഓക്കെ അലൻ, now can you tell me what are nutrients? Nutrients enable living organisms to build their bodies. Okay. What all molecules are called as nutrients? എന്തിനാ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക? ഏതൊക്കെ മോളിക്യൂൾസിനെയാ? Carbohydrate, oxygen. Oxygen is there. Carbohydrates. വേറെ ഏതൊക്കെയാ ഉള്ളത്? What you said is correct. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്, അതൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഷെറോൺ, ഐ വിൽ ആസ്ക് യു. ഇപ്പോ അലൻ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. അലൻ, okay, it's okay. It's okay. We will discuss. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food, and these components of food we call as nutrients. Clear alle? Clear alle Alan? Alle? Yes, miss. Okay. Okay, നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം. Okay. All living organisms require food. Green plants can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. Why? Okay, Sharon, please answer this one. Living organisms require food. Green plants can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. Why? What do you think the answer is? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? പറയാൻ പറ്റുമോ?
അതായത് എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിനും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് വേണം, പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓൺലി ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. പക്ഷെ നമുക്ക് പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് പറ്റുന്നതും നമുക്ക് പറ്റാത്തതും? വൈ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. വാട്ട് ഓൾ എലമെന്റ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഫുഡ്? അതിലെന്താ നമുക്കില്ലാത്തെ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. മാം എനിക്ക് തോന്നിയത് മറ്റേ അവർക്ക് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആണോന്നാണ് അവർക്ക് തന്നെ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണേ. ഓക്കെ, വൺ മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേക്കുന്നുണ്ട്. അലൻ സെഡ് ഹി കാൺഡ് ഹിയർ, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കേൾക്കുന്നില്ലേ? യെസ് മാം. വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? യെസ് മാം. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. സോ ഷാരോൺ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യൂ ആൻസർ. സോറി, ഞാൻ പ്ലാന്റ്സിന് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പ്ലാന്റ്സിനും അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണേ. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇസ് എ പ്രോസസ്. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദ്യം. Why plants cannot do? I mean, plants only can do that. Why not humans? Okay, it's okay, Sharon. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. സോ സംബഡി ഹാവ് ആൻസേർഡ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആന്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്ലോറോഫിൽ ഇല്ല. ഓക്കെ ഷാരോൺ, വാട്ട് യു സെഡ് ഇസ് ആക്ച്വലി ട്രൂ. നമുക്ക് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, Anus, very good. So we do not have chlorophyll is a reason why we can't do it. Okay, കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോറോഫിൽ വേണം. ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൽ വേണം. ഈ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സൺലൈറ്റിനെ നമുക്ക് ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനും ആ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ക്ലോറോഫിൽ, സോ വി കാൺട്ട് മേക്ക് ഫുഡ്. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു തംസ് അപ്പ് തരൂ എല്ലാവരും. അലൻ, ഐ തിങ്ക് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഇഷ്യൂ ഹിയർ, ലൈക്ക് കണക്ടിവിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ല. സോ പ്ലീസ് ചെക്ക് യുവർ കണക്ടിവിറ്റി, ഐ മീൻ ഡാറ്റ കണക്ടിവിറ്റി. ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കേൾക്കാത്തത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് മെനി ഓഫ് യു ആർ ക്ലിയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Next question, which are the raw materials for photosynthesis? This could be very easy one, right? ആരോടാ ചോദിക്കുക? ആസിയനെ നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോൾ ആസിയ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല. ആസിയ, ആർ യു there? Can you just answer this question? Raw materials for photosynthesis. പറയുവോ? ഹലോ മാം. പറയൂ. Raw materials for photosynthesis. Sunlight. Okay, sunlight. Oxygen. Oxygen is not a raw material, it's a product. Photosynthesis നടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്സിജൻ. ഓക്കെ, വേറെ എന്തൊക്കെയാ? Soil. സോയിൽ ഓൾസോ. സോയിൽ ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, സോയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചില സാധനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോറി, എന്തൊക്കെയാ സോയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്? എന്ത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആ സോയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടുക? അറിയോ? എന്താ സോയിലിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുക പ്ലാന്റ്സ്? എന്താ? വാട്ടർ. യെസ്. ദെൻ ഒന്ന് സാധനം കൂടെ ഉണ്ട്, മിനറൽസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ സൺലൈറ്റ് ആയി, സോയിലായി, സോറി സൺലൈറ്റ് ആയി, വാട്ടർ ആയി, മിനറൽസ് ആയി. ഇനി എന്താ? ഒരു ഗ്യാസ് എടുക്കുന്നില്ലേ, പുറത്തുനിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്, ഒരു സാധനം കൂടെ വേണം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനം. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് നെസസറി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കില്ല. ലീവ്സ് തന്നെ സാധനം. യെസ്, ക്ലോറോഫിൽ. വെരി ഗുഡ്. ക്ലോറോഫിലും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ എന്ത് വേണേ പറയാം, ബട്ട് ക്ലോറോഫിൽ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ ആസിയ, വെരി ഗുഡ്. ഇവിടെ സൈബ പറഞ്ഞ ആൻസർ ഞാൻ കണ്ടു.
ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൈബ. ലീഫ് ഇസ് നോട്ട് എ റോ മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, അത് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ, ബട്ട് വാട്ടർ ഇസ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ സൈബ. ഓക്കെ, അറിയുന്നവരൊക്കെ ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്തോട്ടോ. നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ആന്യൂസ് ഓൾസോ പുട്ട് ഹിസ് ആൻസർ ഹിയർ. Carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight. Very good, Anus. That is the right answer. Okay. The പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. Water and minerals, sunlight, carbon dioxide and chlorophyll are the raw materials for photosynthesis. Okay. We will move on to the next question. What would happen if photosynthesis doesn't take place in autotrophs? Okay, this one I can ask to Trinath. Trinath, answer പറയണ്ട, just hint പറഞ്ഞാൽ മതി. And I just want you to note down the answer. Okay, Trinath ഒരു hint തരും. അപ്പൊ ആ hint കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആൻസർ എഴുതുക. ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കി എഴുതിയാൽ മതിയേ. ഇനി ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് എസ്സേ എഴുതാൻ പോവരുത്. ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ആക്കി ഒന്ന് എഴുതുക. എന്നിട്ട് എന്നോട് ഒരു തംസ് അപ്പ്, എനിക്കൊരു തംസ് അപ്പ് തരിക. Then we will proceed to the next question. Okay, Trinath പറഞ്ഞോ. ഒരു ഹിന്റ് കൊടുക്കും അവർക്ക്. tell the answer directly. ഒരു ഹിന്റ് കൊടുക്കുക. Ma'am, we can without autotrophs photosynthesis. I don't know. You don't know what would happen? അതായത് photosynthesis നടന്നില്ലെങ്കിൽ doesn't takes place in autotrophs. What would happen? അതാണ് question. Plants will not grow എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൈബ. We will not get food എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് Anus. Okay, okay, we will take these as hints. Okay, ഇത്രയും അതൊന്ന് ആലോചിക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് we will discuss the answer later. Okay, പോട്ടെ ആൻസർ പിന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food, and these components of food are called, നമുക്കിനി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഗ്ലൂക്കോസ്, ഗ്ലിസറോൾ, മെറ്റീരിയൽസ്, ന്യൂട്രിയൻസ്. ഇത് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എല്ലാവർക്കും ആൻസർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. ബട്ട് ഫോർ നൗ ഐ ആം ആസ്കിങ് സംവൺ ഇൻ സ്പെസിഫിക്. ഷാൻ ആൻസർ പറഞ്ഞോ. ഓ, ഇന്ന് അങ്കിതയോടൊന്നും ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഷാൻ, can you please unmute yourself and tell the answer? ഷാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? ഐ എം സോറി, ഐ ഫോർഗോട്ട് ദാറ്റ്. ഇതില് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് all these mentioned things അവർ എന്ത് കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് അങ്കിത. അങ്കിത പറഞ്ഞോ ആൻസർ. ന്യൂട്രിയൻസ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഞാൻ അറിയാണ്ട് ആൻസർ കാണിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു ഓൾറെഡി. സോറി. ഓക്കെ, സോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇസ് ദ ആൻസർ. വെരി ഗുഡ് അങ്കിത. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നാണ് ഇവരെയൊക്കെ വിളിക്കുക. വേറെ ആരൊക്കെ ആൻസർ ഇട്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. സോ ഷാൻ സെറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ്. ഷാൻ, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ്. ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ എൻഡിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ, ദക്ഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ്രിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആന്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ആസിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓൾ ഓഫ് യു ഗോട്ട് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. അങ്കിത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഷാനും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും ആൻസർ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് മടി പിടിച്ച് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, we will see the next question. Dash is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. Nutrition, excretion, respiration, none of the above. Okay, ആരോടാ ചോദിക്കുക? ഇനി ആരെയാ വിളിക്കാത്ത? ഓക്കെ, നമ്മളെ ആൻസർ ത്രിനാഥ് പറഞ്ഞോ. ത്രിനാഥ് നേരത്തെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. യു അറ്റംപ്റ്റ് ദിസ് വൺ. I think nutrition. Yes, it's not just a thought, it's the right answer. നമ്മളെ മോഡ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഫുഡ് ബൈ ആൻ ഓർഗാനിസം,
അതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ന്യൂട്രിയൻസും ന്യൂട്രീഷനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ന്യൂട്രിയൻസ് മീൻസ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ദാറ്റ് വി റിക്വയർ. അത് എങ്ങനെ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂട്രീഷനിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് ത്രിനാഥ്. ഓക്കെ, വേറെ ആരൊക്കെ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കട്ടെ ഞാൻ. ആന്യൂസ് റെസ്പിറേഷൻ അല്ല കേട്ടോ. റെസ്പിറേഷൻ ഇസ് ജസ്റ്റ് ബ്രീത്തിങ്, ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഓൺലി. എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് റെസ്പിറേഷൻ. ഓക്കെ, ഷാൻ, ദക്ഷ്, ആന്യൂസ് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ന്യൂട്രീഷൻ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ആൻസർ ഇവിടെ കാണിച്ചില്ലേ? ഓക്കെ, ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് ദ ആൻസർ. ഇനി നമുക്ക് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാരും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ആൻസർ ചെയ്യാ, ഐ മീൻ യു ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദി ആൻസർ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ നോ. ഒരു തംസ് അപ്പ് തന്നാൽ മതി. നേരത്തെ ഒരു ഹിന്റ്, 1-2 ഹിന്റ്സ് ആരൊക്കെയോ ചാറ്റ്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ ചെയ്യില്ല, അതേപോലെ നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ. സോ വാട്ട് യു തിങ്ക് ദി ആൻസർ? ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തംസ് അപ്പ്. ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്ന് എഴുതരുതേ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഒരു തംസ് അപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെ നോട്ടിൽ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ, കമന്റ് ഇടണം നിർബന്ധമില്ല. ദി എർത്ത്സ് ഫുഡ് ചെയിൻസ് വുഡ് കൊളാപ്സ്. ഓക്കെ, ദക്ഷ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും സമയം മതി. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് ആർഷ. ആർഷ, ഇതിന്റെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുമോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ. We cannot get എന്തുകൊണ്ടാ കിട്ടാത്തെ? the plants will never grow ഓക്കെ, because ആ photosynthesis is photosynthesis takes place only in plants അല്ലേ? പ്ലാന്റ്സും പിന്നെ കുറച്ച് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ഓൾ അല്ലേ? റൈറ്റ് ആർഷ? yes. ഓക്കെ, എല്ലാരും ക്യാമറ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്യണേ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ എന്താന്ന് നോക്കാം. ആർഷ, യു ക്യാൻ മ്യൂട്ട്. ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. In the absence of photosynthesis, there would not be any food. Okay, food ഉണ്ടാവില്ല. Not only for humans, for anybody food ഉണ്ടാവില്ല. The byproduct of photosynthesis is oxygen, which is essential for the survival of all living organism. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on earth. ഇത് നമ്മളോട് മറന്നു പോകും. ഫുഡിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ നമ്മൾ ഓർക്കുള്ളൂ. We will not remember about oxygen. ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. So if we breathe and take all the oxygen inside, there will not be any oxygen left in the atmosphere. So who is releasing that oxygen for us? It's the plants, autotrophs. So autotrophs illengil not only food but also oxygen levels will be very low. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫുഡും കിട്ടില്ല, ഓക്സിജനും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ മരണം എന്തായാലും ഉറപ്പായി. So the survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. പ്ലാന്റ്സ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാതെ നടക്കില്ല. നമ്മൾ പറയും ഞാൻ ചിക്കൻ കഴിക്കുന്നു, പക്ഷെ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കോഴിയാണ്. കോഴി കഴിക്കുന്നത് ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിയലി പോസിബിൾ ടു ലിവ് വിത്തൗട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഓർ ഓട്ടോട്രോഫ്സ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു തംസ് അപ്പ് തരണേ എല്ലാവരും. Okay, we will move on to the next question. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins. Oh, sorry, ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണല്ലോ. Sorry. Okay, ഇതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Next question. Organisms synthesize food by themselves through photosynthesis are called autotrophs, heterotrophs, saprotrophs, all of the above. Very easy one. എല്ലാവരും ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്തോട്ടോ. സ്പെസിഫിക്കലി ഞാൻ ഒരാളെ ചോദിക്കാം. ആരോടാ ചോദിക്കുക? സൈബ, ആൻസർ പറയുവോ? Autotrophs. ഓക്കെ, ഓട്ടോട്രോഫ്സ്.
Autotrophs ആണ് ആൻസർ. വെരി ഗുഡ്. Organisms synthesize food by themselves through photosynthesis are called autotrophs. ഇനി അവർ സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കില്ലെങ്കിൽ we call them heterotrophs. Saprotrophs നമ്മളുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട്, but we haven't learned about it yet. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Okay, correct answer Daksh, Arsha, Asia, Andrea, Anus. Very good. Okay, all of you got the right answer. Very good, very good. Okay, Alan. Okay, we will go to the next question. Organisms those can't synthesize food by themselves are called dash. ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് പോലും ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഓട്ടോട്രോഫ്സ്, ഹെട്രോട്രോഫ്സ്, സെൽഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ, ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ്. ആരോടാ ചോദിക്കുക? ആരെങ്കിലും ഞാൻ വിളിക്കാത്തുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഞാൻ വിളിക്കാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണേ, ബിക്കോസ് കുറച്ച് അധികം പേരുള്ളപ്പോ ചിലപ്പം ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ഓക്കെ ആന്യൂസ്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ആന്യൂസിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പേര് പറയുന്നോണ്ടേ വിളിച്ചു എന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ ആന്യൂസ്, യു ടെൽ. ചാറ്റിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് കൊണ്ടേ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ. ഹെട്രോട്രോഫ്സ്. ഷുവർ അല്ലേ? ഓക്കെ, യുവർ ആൻസർ ഇസ് കറക്റ്റ്. വെരി ഗുഡ് ആന്യൂസ്. ഓക്കെ അലൻ, സൈബ, ആർഷ. ഇനി ആരാളുടെ മുളയ്ക്ക് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ബി. ഓക്കെ, ത്രിനാഥ്. ഓക്കെ, ഓൾ ഓഫ് യു ഗോട്ട് ദി റൈറ്റ്. ഷാൻ. ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാത്തോണ്ടാട്ടോ. ഓക്കെ അങ്കിത. ഓക്കെ, ഓൾ ഓഫ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ദക്ഷ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് ഓൾ ഓഫ് യു. എല്ലാവരും നല്ല ആക്റ്റീവായി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഹാപ്പി. I'm very happy about it. Okay, next question നമുക്ക് നോക്കാം. Which of the following represents the raw material for photosynthesis? നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Water, vacuole, animal cell, all of the above. Okay, ഷാരോൺ ഇതിന്റെ ആൻസർ പറയുവോ? ഓക്കെ, ത്രിനാഥ് ആൻസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. All of the above. Okay. Anus, Alan, ഷാരോൺ പറയുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ. ഏതാ റോ മെറ്റീരിയൽസ്? റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വേണമല്ലോ. നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, ഇപ്പം വീട്ടില് ഒരു കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരില്ലേ? അതേപോലെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ്. നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ 4 എണ്ണത്തിന്റെ പേരൊക്കെ? അതിലേതാ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തതിൽ ഏതാ ഉള്ളത്? യെസ്, വാട്ടർ തന്നെ. അല്ല, ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട കേട്ടോ. നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, വാട്ടർ, സൺലൈറ്റ്, ക്ലോറോഫിൽ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ ഷാരോൺ? Okay, so that is the answer. Okay, water is the answer. Name the tiny pores present on the surface of leaves. Okay, Asia, answer പറയാൻ പറ്റുമോ? പറഞ്ഞോ. Tiny. അയ്യോ, ഓപ്ഷൻസ് തന്നില്ല അല്ല ഞാൻ. വെയിറ്റ്. വാക്യൂൾ, സ്റ്റൊമാറ്റ, എപ്പിഡെർമിസ്, നൺ ഓഫ് ദി അബവ്. സ്റ്റൊമാറ്റോ അല്ല കേട്ടോ, സ്റ്റൊമാറ്റ. ഓക്കെ ആസിയ, കറക്റ്റ് ആൻസർ. വെരി ഗുഡ്. സോ സ്റ്റൊമാറ്റ ആണ്. ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓൾ ഓഫ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് റൈറ്റ്. സൈബ, പോഴ്സ് എന്നല്ല, പോഴ്സിന്റെ പേരാണ് കേട്ടോ ചോദിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റൊമാറ്റ. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Name the pair of bean or kidney shaped cells which surround the stomata. Vacuole, stomata, guard cells, none of the above. Parvati, can you answer this one? Guard cells. Very good Parvati. Ankita, Anus, Arsha എല്ലാരെയും കമന്റ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. Okay, Zaiba.
യെസ്, യു ഓൾ ഗോട്ട് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഗാർഡ് സെൽസ് ആണ്. ഗാർഡ് സെൽസ് നമ്മൾ ബീൻ ഷേപ്പ് അതിങ്ങനെ തുറക്കുന്നതും അടയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ? സോ ദോസ് സെൽസ് ആർ വാട്ട് വി കോൾ ഗാർഡ് സെൽസ്. ദേ ആർ സറൗണ്ടിങ് ദ സ്റ്റൊമാറ്റ ആൻഡ് വേണ്ട സമയത്ത് അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, വേണ്ട സമയത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ദിസ് ഗാർഡ് സെൽസ് ഡു. Okay. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight uses carbon dioxide and water to synthesize dash. Okay. Dakshin answer പറയാൻ പറ്റുമോ? Daksh? Yes, ma'am. Okay, പറഞ്ഞോ. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight uses carbon dioxide and water to synthesize dash. എന്തുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ? I don't really know. ഓക്കെ, ഓർമ്മയില്ല അല്ലെ? ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ദക്ഷ്. നമുക്ക് അലൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അലന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം. അലൻ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, അലൻ എവിടെ? അലനെ കാണുന്നില്ല. അലൻ, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് അൺമ്യൂട്ട് യുവർ സെൽഫ്. ഐ തിങ്ക് ഞാനിപ്പോ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അലൻ, യു ടെൽ ദി ആൻസർ. Glucose. ഓക്കെ, ഗ്ലൂക്കോസ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, സോറി. മിനറൽസ്, ഫാറ്റ്സ്, പ്രോട്ടീൻസ്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്. ഇപ്പൊ അലൻ പറഞ്ഞ ആൻസർ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്. ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്. സ്പെസിഫിക്കലി ഗ്ലൂക്കോസ് നമുക്ക് പറയാം. ആൻസർ ഇസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, ഡി ഓൺലി കേട്ടോ. ഞാൻ എങ്ങാനും ഓപ്ഷൻസ് മറന്നുപോയാല് ഐ എം സോറി, അറിയാണ്ട് പറ്റിയതാ കേട്ടോ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന തിരക്കിലായിപ്പോയി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാൻ വേണ്ടി. ഐ എം സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് ആൻസർ. ഡി, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് ആൻസർ. സ്പെസിഫിക്കലി ഇഫ് യു സേ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ്, ആൻഡ് ആ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർച്ചും ഉണ്ടാവും. സോ വി ക്യാൻ സേ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആസ് ദി ആൻസർ. അങ്കിത സെറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ല കേട്ടോ അങ്കിത. ഗ്ലൂക്കോസ് കറക്റ്റ് ആണ് അങ്കിത. അന്യൂസ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കോ? സോ ദാറ്റ്സ് ആൻ ഓൾ കറക്റ്റ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇത് റോ മെറ്റീരിയൽ. അപ്പം അത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ. ഇറ്റ് ഓൺലി റിലീസ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഓൾസോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, sorry, it was my mistake to not show you the options. I'm sorry for that. Which gas is being released as the byproduct of photosynthesis? നോക്കാം. ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, all of the above. നോക്കട്ടെ ആരാ ആൻസർ പറയാന്ന്. ഓക്കെ, അലൻ ഇപ്പൊ ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞല്ലോ. ഞാൻ വേറൊരാൾ ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉറങ്ങിപ്പോവും. സൈബ പറയൂ, ആൻസർ പറയൂ. Oxygen. Oxygen. Okay, see, oxygen is the right answer. Very good, Zaiba. Very good. What happens if photosynthesis does not occur in autotrophs? Okay, നേരത്തെ question തന്നെയാണ്. They will die, they will not have food. Amount of oxygen will get reduced in atmosphere. All of the above. Okay. ആരോടാ ഞാൻ ചോദിക്കുക? ആരൊക്കെയോ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. I think ആൻഡ്രിയ പറഞ്ഞോ. മാം, സി ആണോ ആൻസർ? അപ്പൊ വാട്ട് അബൌട്ട് ദി അതേഴ്സ്? ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ അവര് ഡൈ ആവില്ലേ? അവര് ജീവിച്ചിരിക്കുവോ? സൈബ, യു ക്യാൻ പുട്ട് യുവർ ആൻസർ ഇൻ ദി ചാറ്റ് ബോക്സ്. ഓക്കെ, ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി വിളിക്കാത്തതാ, ഇപ്പൊ വിളിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ആസിയാന്റെ ആൻസർ ഞാൻ കണ്ടു. ഓക്കെ, കിട്ടിയോ ആൻഡ്രിയ? ഉറപ്പാണോ? സി തന്നെയാണോ? ഉറപ്പാ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ. ഇപ്പൊ കുറച്ച് പേര് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആസ് എന്താ ഇട്ടേക്കുന്നേ? ഡി എന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ചിലര് ബി എന്നും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരാളോടും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ആരോടാ ഞാൻ ചോദിക്കാത്ത ഇതുവരെ?
ചോദിക്കാത്ത ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല. നമ്മള് ചോദിച്ചു നോക്കാം. അന്യൂസ് പറഞ്ഞോ. All of the above. All of the above. Okay, let's see. That's the right answer, Anus. Very good. All of the above ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് ഐ ഹോപ്പ് ആരോടായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചു? ആൻഡ്രിയ ഇസ് ലിസണിങ്. ആൻഡ്രിയ മാത്രല്ല, എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കണേ. ബിക്കോസ് ഇതാ ഓരോ പോയിന്റ് നമ്മൾ നോക്കുക. ദേ വിൽ ഡൈ. ഓഫ് കോഴ്സ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റ്സ് ചാവും. കാരണം അവർക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴിയാണ്. സോ ദേ വിൽ ഡൈ. ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. ദേ വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ഫുഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ ഡൈ ആവുന്നത്. amount of O2 will get reduced in atmosphere. That is also correct. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പിക്ക് ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ്. ഓക്കെ, അത് മറന്നു പോകരുത്. എല്ലാം ശരിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് ആണ് ആൻസർ. ഒറ്റ ആൻസർ മാത്രം ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദി ആൻസർ ഇസ് ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. The green color pigment present in green plants is called. വളരെ ഈസി ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഇടാം. ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ശരിക്കും. സാന്തോഫിൽ, ക്ലോറോഫിൽ, ഹീമോഗ്ലോബിൻ, നൺ ഓഫ് ദി അബവ്. ഓക്കെ, ഷാരോൺ, എനിക്കറിയാം ഷാരോൺ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഷാരോൺ, യു ജസ്റ്റ് പുട്ട് ദി ആൻസർ ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. കാരണം എപ്പോഴും ഒരാളെ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി വിളിക്കണ്ടെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ മറന്നുപോയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന്, കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന്, അതുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കാത്തത്. ഞാൻ ആകെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണേ. ഐ ഹോപ്പ് എല്ലാരെയും ഞാൻ വിളിച്ചു എന്ന്. ഓക്കെ, അങ്കിത, അങ്കിത പറഞ്ഞോ, ആൻസർ പറഞ്ഞോ. ഓക്കെ ആർഷ, നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഐ വിൽ ആസ്ക് യു. എന്താ? Chlorophyll. Chlorophyll. Okay, so that was an easy one, right? Very good, very good. Chlorophyll ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കാം. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം വരട്ടെ. വിച്ച് സെൽ ഓർഗനൽ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഹെൽപ്സ് ദം ഇൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എല്ലാരോടും ഞാൻ ചോദിക്കാം. ന്യൂക്ലിയസ്, മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ, ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്, നൺ ഓഫ് ദി അബവ്. ഓക്കെ, ആർഷ പറഞ്ഞോ. ആർഷ പെട്ടെന്ന് പറയണേ. ഓക്കെ, ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. അങ്കിത പറഞ്ഞു. കേട്ടു ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കേട്ടു. നമുക്ക് നോക്കാം. അങ്കിത പറഞ്ഞു. സോറി, അങ്കിതനെയാണോ ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ? അങ്കിത പോയോ? പോട്ടെ. അങ്കിത ഇപ്പൊ ആൻസർ പറഞ്ഞല്ലേ, കുഴപ്പമില്ല. ഷാരോൺ പറഞ്ഞോ. എല്ലാരും കോപ്പി അടിച്ച ആൻസർ പറയരുതേ, അറിയുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഷാരോൺ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ. ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെൽ ഓർഗനൽ ഏതാണ്? Chloroplast. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ആസിയ ആൻസർ പറഞ്ഞു. ആസിയാണോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? അല്ലല്ലോ, ആസിയ പറഞ്ഞു ആൻസർ. Chloroplast. ഓക്കെ, ആർഷ Yes, ma'am. പറഞ്ഞു ആൻസർ പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന്. ആദ്യം പറഞ്ഞു. അയ്യോ പറഞ്ഞു, സോറി കേട്ടോ. പാർവതി ആൻസർ പറഞ്ഞോ. Chloroplast. ഓക്കെ, ഷാൻ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഇട്ടോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. ദക്ഷ് പറഞ്ഞോ. Chloroplast. ഓക്കെ, ത്രിനാഥ്. Chloroplast, ma'am. ഓക്കെ, അലൻ. Chloroplast. ഓക്കെ, ആൻഡ്രിയ പറഞ്ഞതാണോ ആൻസർ? ഇല്ലല്ലോ. ന്യൂക്ലിയസ് ആണോ?
സെൽ ഓർഗനൽ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. നമ്മൾ ഏതാ ഇപ്പൊ പഠിച്ചെവിടെ? ഓക്കെ, ആൻഡ്രി ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടോ. ആന്യൂസ്? Chloroplast. ഓക്കെ, അങ്കിത പറഞ്ഞോ? അങ്കിത പറഞ്ഞതാണോ ആൻസർ? ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ഓക്കെ, സൈബ പറഞ്ഞോ? ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇസ് ദ ആൻസർ കേട്ടോ. ഞാൻ ഇൻ കേസ് ഇനി ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാരെ കൊണ്ടും പറഞ്ഞേപ്പിച്ചത് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇസ് ദി ആൻസർ. ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആൻഡ് ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ. തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ? സോ എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസസ് പറയാൻ പറ്റും? ആരാ ഇപ്പൊ പറയുക ആൻസർ? ഓരോ പോയിന്റ്സ് ആക്കി ഓരോരുത്തരങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും എളുപ്പം. ആസിയ ഒരു പോയിന്റ് പറയുവോ? ഓട്ടോട്രോഫും ഹെറ്ററോട്രോഫും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് പറയുവോ? Autotrophs ഉം. can produce foods for themselves. Can produce Foods for themselves. okay. Heterotrophs They cannot produce for themselves. okay okay. ഇനി ദക്ഷ ഒരു ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞോ. Autotrophic nutrition, not dependent on any other organisms for food. Okay, heterotrophs are depended on others organism for food. okay okay, very good. ഇനി വേറെ ആരോടാ ചോദിക്കാം? അന്യൂസ് പറഞ്ഞോ? ഏത് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞോ രണ്ടിന്റെയും, ഓട്ടോട്രോഫ്സിന്റെയും ഹെറ്ററോട്രോഫ്സിന്റെയും? Autotrophs. Okay okay, Andrea, you drink water, it's okay. പറഞ്ഞോ. Animals. Okay okay, very good. അപ്പൊ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. Let's see the answer given here. So nutrition is mode of taking food by an organism and its utilization by the body. Wait a minute. Okay, the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. Therefore, plants are called autotrophs. Green plants, algae, some microorganisms are the examples. Animal and most other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. Appo examples humans, birds, adokeyanu ട്ടോ. So it's already clear to you. ഇനി explain photosynthesis. Photosynthesis എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. സോ ഒരു പോയിന്റ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. whom I will call. ആരെയാ അപ്പൊ വിളിക്കുക? ഓക്കെ, ഷാരോൺ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞോ. വാട്ട് ഇസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്? Process by which plants make their own food with the help of carbon dioxide. ഓക്കെ, വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മാത്രമാണോ? ഓക്കെ, അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ബാക്കിയുള്ളത് ഏതൊക്കെയാന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അങ്കിത കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് ഷാരോൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ വേണം? മെൻഷൻ ചെയ്തോ സാധനങ്ങൾ, റോ മെറ്റീരിയൽസ്. വാട്ട് ഓൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ നീഡഡ്? വാട്ടർ, പിന്നെ സോയിലിൽ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് മിനറൽസ്. ഓക്കെ, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പറഞ്ഞു. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പറഞ്ഞു. വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ്. പിന്നെ എന്തൊക്കെ വേണം? സൺലൈറ്റ്, ക്ലോറോഫിൽ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ബോത്ത് ഓഫ് യു. ഇനി ആർഷ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞോ. ലൈക്ക് എന്താണ് പ്രോഡക്ട്സ്, എന്താണ് ഉണ്ടാവുക അറ്റ് ദി എൻഡ്? എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടാവുക? Carbohydrates. ഒരു സാധനം Carbohydrates. യാ, ഒരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരു സാധനം റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ?
which is very important for our life. എന്താണത്? Oxygen. Yes, very good. Okay, okay. Oxygen. ഇനി ആസിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ലൈക്ക് വേർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, എവിടെയാ അത് നടക്കുക ഫോട്ടോസിന്തസിസ് യൂഷ്വലി? പ്ലാന്റിന്റെ ഏത് പാർട്ടിലാ നടക്കുക? ആസിയ, ആസിയ ഇല്ലേ? പറഞ്ഞു. ആ, അയ്യോ സോറി, ഏത് പാർട്ടിലാ നടക്കുക പ്ലാന്റിന്റെ? സോറി, റൂട്ടിലാണോ നടക്കുക? ആ, ആനിയോസ് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ത്രിനാഥ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോയിലാണോ നടക്കുക? ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എവിടെയാ നടക്കുക പ്ലാന്റ്സിൽ? പ്ലാന്റ്സിലല്ലേ നടക്കുന്നേ, അപ്പൊ എവിടെയാ നടക്കുക? യാ, ലീവ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ദക്ഷ ഒക്കെ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അങ്കിത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ്രിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓൾ ഓഫ് യു ഗോട്ട് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. ലീവ്സിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഷാൻ ആൻസർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണേ, കാരണം നിനക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഐ മീൻ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. So let's see what all the answers are given here. Leaves are food factories of plants. അപ്പൊ ലീവ്സിന്റെ ഫുഡ് ഫാക്ടറീസ് എന്നാണ് പറയുക. Therefore, all the raw materials must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. വാട്ടറും മിനറൽസും വേണം, അത് റൂട്ടിൽ ആണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക, സോയിലാണ് അത് ഉണ്ടാവുക. Then it will be transported to the leaves through vessel-like cells. പിന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എയറിലാണ് ഉണ്ടാവുക, അത് നമ്മള് പ്ലാന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, സ്റ്റൊമാറ്റയിൽ കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കും. ത്രൂ ദ ടൈനി പോഴ്സ് കോൾഡ് സ്റ്റൊമാറ്റ, ദേ ആർ അബ്സോർബ്ഡ്. ദെൻ ഗാർഡ് സെൽസ് ഉണ്ട്. ഗാർഡ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ആണ് ഈ സ്റ്റൊമാറ്റേനെ. ഈ ഗാർഡ് സെൽസ് ആണ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റൊമാറ്റ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ വേണ്ടത്? ലീവ്സ് ഹാവ് എ പിഗ്മെന്റ് കോൾഡ് ക്ലോറോഫിൽ. ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിഗ്മെന്റ് വേണം. ഈ പിഗ്മെന്റ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനലിനകത്താണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദിസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ, sunlight, the energy from sunlight is trapped and used for the process of എന്താ, photosynthesis. Okay, so in the beginning carbon dioxide and water will be used as the raw materials, and what is produced ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, മെയിൻലി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ സോളാർ എനർജി ആണ് ഇവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദിസ് പ്രോസസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് സൺലൈറ്റ്. ഓക്കെ, chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, water are the necessary to carry out the process called photosynthesis. It's a very unique process. It is done by autotrophs only, and it is responsible for providing us with all food and oxygen and everything. Okay, അപ്പൊ ഇതൊരു അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സണ്ണിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എനർജി കിട്ടുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഈ പ്രോസസ് ഓട്ടോട്രോഫ്സിൽ നടക്കുന്നു, ആ ഓട്ടോട്രോഫ്സിനെ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോസസ് ഫോർ ദ സസ്റ്റെയിനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓൺ പ്ലാനറ്റ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. സോ വിത്ത് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഹാവ് കം ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് അവർ വർക്ക്ഔട്ട് സെഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ വേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എക്സാം ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എക്സാം ഒന്നും കൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് പുട്ട് യുവർ മാർക്സ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആൻസർ കീ ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ആൻസർ കീ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ലീവ് ആവാം. ആൻഡ് സി യു ഹാവ് ടു ബി ഹിയർ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം കഴിയുന്നത് വരെ. അതിനിടയിൽ വെച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ആയി പോവരുത്. ഓക്കെ, ആരാ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത്? കാണുന്നില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ നിൽക്കണം കേട്ടോ, ബിക്കോസ് ഐ നീഡ് ടു ഡിസ്കസ് ദി ആൻസർ കീ. ആൻസർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ എക്സാം നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാ. ഓക്കെ, എന്താ ഷാരോൺ? എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിക്കണോ? എല്ലാരും വരണ? ആ നിക്കണം. എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആൻസർ കീ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ടേ പോവാൻ പാടുള്ളൂ. ഇന്നലത്തെ പോലെ ലെഫ്റ്റ് ആവരുത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ.
വേറെ ആരാ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത? അങ്കിത. അങ്കിത എന്ത് പറ്റി? മിസ് ഈ ടാബില് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ സ്ലോ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റേ ഫോണിൽ ചെയ്തോട്ടെ? ഓ, എന്തിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഇന്നലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതാണോ അങ്കിത? ആ അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി. ആരൊക്കെ 1-2 പേര് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടാണ്. വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി, പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ലീവ്. എല്ലാരോടും കൂടി കേട്ടോ, പ്ലീസ് ബി ഹിയർ. ഇനി വേറെ ആരാ ഉള്ളത്? വേറെ ആരാ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത? ആൻഡ്രിയ ആണോ? ആൻഡ്രിയ എന്ത് പറ്റി? മാം ഞാൻ എഴുതിയവര് പിന്നെ എഴുതണം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ. ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ അറ്റൻഡ്. വേണ്ട. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതോ ഒരാൾ മറ്റേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സോ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി. പ്ലീസ് വെയിറ്റ്. മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യോ? എക്സാം ഓപ്പൺ ആയില്ലേന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യോ? ആയില്ലേ? ത്രിനാഥ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല പറഞ്ഞ. ത്രിനാഥ് അല്ലേ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല പറഞ്ഞേ? യെസ് മാം. ഓപ്പൺ ആയില്ലേ എക്സാം? നോ മാം. ഓപ്പൺ ആയില്ല. പ്ലീസ് ട്രൈ വൺ മോർ ടൈം. ഓക്കെ. ഇപ്പോഴോ ത്രിനാഥ്? റെഡി ആയോ? ഇസ് ഇറ്റ് ആക്റ്റീവ് നൗ? ഇല്ല. ഓക്കെ, പ്ലീസ് വെയിറ്റ് എ മിനിറ്റ്. ഓക്കെ. ഹലോ ത്രിനാഥ് ഇപ്പൊ ആക്റ്റീവ് ആയോ? മാം ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആണ്. ദാറ്റ്സ് മൈ വീഡിയോ ഓൺലി. സോറി. ആക്റ്റീവ് ആയോ എക്സാം? ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യോ ബാക്കിയുള്ളവര്? ഫോർ മീ ഇറ്റ്സ് ഷോയിങ് ആക്റ്റീവ്. അതാണ്. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക്.
ഓക്കെ പാർവതി ആക്റ്റീവ് ആവുന്നുണ്ടോ? മാം ഞാന് എന്തുവാ ലീവായി പോയി, ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഓക്കെ ആൻഡ്രിയ സേസ് ആക്റ്റീവ് ഫോർ ഹർ. ത്രിനാഥ് ആക്റ്റീവ് ആണോ ഇപ്പോ? ഇസ് ഇറ്റ് ആക്റ്റീവ് നൗ? ഇല്ല No. മാം, Okay. ഞാനൊന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഓക്കെ okay please wait a second. Okay. Okay, did Trinath join again? Ankita, what happened? മിസ്സേ ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തോണ്ട് It's okay. It's okay. If you are not writing, it's okay. That's fine. I think അതല്ല. only Trinath. Sorry, what did you say? എന്താ ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തോണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടണില്ല. ഓ അങ്ങനെ ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ ഇന്നലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് പുട്ട് യുവർ മാർക്സ് ഹിയർ ഇൻ ദി ചാറ്റ് ബോക്സ്? ഒന്ന് മാർക്സ് ഇടാവോ ഇന്നലത്തെ? Did Trinath join again? വന്നോ? ഓക്കെ. Trinath, I think it's some technical error. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, I think we'll discuss the answer key right now. Okay, because it's also not showing for me as well. Reload ആവുമ്പോ it's having some problems. We'll check with it and we'll do the needful soon. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കീ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay, I'll share my answer key with you. Okay. Sorry, I accidentally unmuted you. Okay, I'll share. Okay, is it visible? We'll go through the questions. Autotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organisms depend on others for food, eat dead animals, make their own food from simple substances, only consume glucose. Answer നിങ്ങൾക്ക് red കളറിൽ കാണാൻ പറ്റും. Autotrophic nutrition means they are making their own food through simple substances, from simple substances. Okay. Which of the following organism follow heterotrophic nutrition? Algae, humans, grass, trees. All this grass, trees and everything, all of them are basically green plants. Algae green aanu. So humans are the only one who are heterotrophs. Okay. In this option, given option le matram. Okay. Roots absorb minerals through chlorophyll, stomata, vessels, leaves. We already know there are special cells called xylem. They are the vessels. They absorb minerals. In the roots, they are actually absorbing these minerals from the soil, even water. Okay. Tiny pores on the surface of leaves are called cells, vessels, stomata, hairs. So the answer is stomata. As we know, tiny pores are called stomata. Okay. Cells contain specific components called nuclei, pigments, cell organelles, vacuoles only. So basically, specific components are called cell organelles. Specific components നമ്മൾ cell organelles എന്നാണ് പറയുക. Okay. Green pigment in plants is melanin, hemoglobin, chlorophyll, xanthophyll. Green pigment in the പേര് chlorophyll എന്നാണ്.
ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഐ നോ യു ഓൾറെഡി നോ ദ ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ യു ഹാവ് അറ്റൻഡഡ് ദ എക്സാം. അതുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ. ഓക്കെ, ദെൻ 7. Chlorophyll is found in mitochondria, cytoplasm, chloroplast, nucleus. Answer is chloroplast. That is where you can find the chloroplast. Okay, sorry, chlorophyll. Which of the following is the correct balanced chemical equation for photosynthesis? So basically 6 carbon dioxide plus 6 6 water molecules gives 1 molecule of carbohydrate plus 6 molecules of oxygen. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ. ഇതിൽ സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ എന്നും കൂടെ എഴുതാനുണ്ട് ഈ ആരോയുടെ ഭാഗത്ത്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇവിടെ കൊടുക്കാത്തത്. ഓക്കെ, so this is the answer. A is the right answer. Then 9th question. In the photosynthesis equation, what is the role of chlorophyll? To provide carbon dioxide, to break down glucose, to trap sunlight energy, to absorb oxygen. We have already discussed about this and I have mentioned it many times. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സൺലൈറ്റിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലോറോഫില്ലിന്റെ റോൾ. Okay, that's why chlorophyll is important. We can't do photosynthesis because we do not have that chlorophyll to trap sunlight. Okay, next, the last one. Exchange of gases occurs through xylem, stomata, phloem, cuticle. ഇതില് xylem, phloem, cuticle ഒക്കെ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കില്ല. Xylem is actually the vessels helps in absorbing water and minerals. So അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോ. Stomata is the pores present on leaves, actually helps in exchange of gases. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു, ഓക്സിജനെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു ഡ്യൂറിങ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് we have discussed all the questions. ഇതിൽ ആർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? anybody have any doubts? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണേ. Okay, I think nobody have any doubts. Okay, so we have discussed our answer key and let me check how many of you got how many marks. Like Ankita, what happened Ankita? Marks നോക്കാനാണോ? Did you raise your hand? എനിക്ക് അങ്ങനെ ഹാൻഡ് റൈസ് വന്ന പോലെ തോന്നിയതാ. Okay, fine. Okay, let me check the. Okay, Anus got 10 on 10. Okay, very good Anus. Very good. Congrats Anus, you got a good score. Then Ankita got 8 on 10. That is also a very good score. Okay, 8 on 10 നമ്മൾ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ച ഉടനെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് it's very good. Andrea got 6 on 10. That is also good. You said so. Okay. Sorry, 6 out of 7. You don't have to be sorry for anything. You got a good score. As നമ്മൾ ഒറ്റ ദിവസം ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് 10 ശരിയാക്കാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. If you get 1 correct, that is also actually good. Don't worry about it. Then Alan 6 on 10. Very good Alan. Arsha 10 on 10. Very good. Andrea, okay, you have already put the marks. Okay, so I suppose I have seen many of your marks here. Okay, എല്ലാരും മാർക്ക് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Anyway, I know you learned the concept in day 1 and you attended the exam immediately. Zaiba, okay Zaiba, 9 marks is a very good marks. Okay, so you have to understand ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കേട്ട ഉടനെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി എന്താ പറയാ it's actually a difficult task. So if you score less, it's okay. We can always learn and score better. Okay, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് ഇട്ട് പഠിക്കണം. Okay, so I think by this we have come to the end of our session and we can wind up. Okay, thank you so much for joining, all of you. See you in the next class. Bye all of you. Bye.